நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே, எல்லை இலாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருடும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு. Please be seated. Goddess of knowledge. Now I request the chief guest and all the dignitaries to light the traditional lamp. It's a welcomed gift to encourage others to achieve greatness. A great welcome speech sets a positive, inclusive tone, often focusing on unity, gratitude, and inspiration. Now, I would like to invite our principal, Mr. K. Rajasekharan sir, to deliver his welcome address. A smile is a universal welcome. A smile is a universal welcome, but sunshine should be a brightful welcome. A smile is a universal welcome, but sunshine should be a brightful welcome. A heart full of joy, especially for you, a heart full of joy will be a genuine welcome. So, let me start my warm welcome. Honorable Chief Guest, Dr. V. Sankar Sir, Child Specialist, Chief Civil Surgeon from Government Headquarters, Hospital, Namakkal, distinguished members of our management, Secretary Sir, Treasurer Sir, Vice President Sir, then Joint Secretary Sir,
Yes. Then teaching directors and their family members, then respected principals of CBSE and Kids School, respected vice principal of Metric Higher Secondary School, dedicated teachers and non-teaching staff, dear supportive parents and vibrant students, very good evening to all. Very good evening. I am honored to welcome all of you to our 15th annual day function. We are profoundly grateful to have our chief guest, Dr. V. Sankar sir, with us, whose presence add immense value, motivation to all our young minds. So, thank you for all your precious presence. Once again, welcoming you all. Once again, I invite you all. My request is, please stay with us up to the end of this program. 15ஆம் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவரையும் பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். விழாவின் இறுதி வரை இருந்து குழந்தைகளின் நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றையும் கண்டுகளித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டுமாய் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். To all, I am very happy to introduce the chief guest of today's function, Dr. V. Sankar, MBBS, DCH, MD, Pediatrics, retired Chief Civil Surgeon, Horman Head Hodras Hospital, Namakkal. Our chief guest, Dr. Sankar, native place is Velo and passed out PUC with first class at Kandasamy Kandar College, Velo. Then, he has joined medicine course at Madurai Medical College. Then, he has completed his DCH course at Madurai Medical College and received the Best Outgoing Student Award from the university. Later, he did his MD course at Tanjore Medical College. He started his career at Government Hospital at Velhaidampalayam in the year 1986. Then, he served at Government Hospital, Palapatti. Later, Sir has been promoted as Chief Civil Surgeon at Namakkal Government Headquarters Hospital. He occupied the position as Joint Director of Health. He has a long 31 years of service in Government Hospital. As a pediatrician, his contribution in child health is highly commendable. He has saved thousands and thousands of young lives. He is an active Lion Club member and Vellore Walkers Club president. He has started a WhatsApp group for a healthy society in the social media. He is giving oscillator and child health tips. He educated the importance of exercise and physical fitness. I request all the parents to join the above group for a better health of your family. About his family, his wife, Mrs. Vijay Lakshmi, is a BSc graduate and homemaker. His son, Dr. Aravind, MBBS, DCH, child specialist. His daughter-in-law, Dr. Swati Priya, MS Ophthalmology, eye specialist. His grandson, Master Dev, doing his KG class. Thank you, Doctor, for your 40 years of service in making India stronger and healthier. Thank you for the opportunity given to me. Thank you, one and all. Thank you, dear. Felicitation is a token of love and respect for the chief guest, whose presence is a blessing to this occasion. With gratitude in our hearts, we felicitate our chief guest for their guidance and contribution will always be remembered. Now, I request our Secretary Sir, Mr. R. Kandasamy, to honor our chief guest with a shawl. Thank you, sir. Now, I request our Treasurer, Sir, Mr. K.R. Venkadachalam, to honor our special guest with a memento.
Thank you, sir. Without ambition, one starts nothing. Without work, one finishes nothing. The prize will not be sent to you. You have to win it. This is the time to honor our children who have excelled in academic and the sports achievements. I request our chief guest to honor these students with the prizes. Sai Sastikan, MB from pre-KG, got first in academic. Parents, please clap for our kids. Mahilini K from pre-KG got second in academic. Kayanarav from pre-KG got third in academic. Magilini S from LKG C got first in academic. Yakshatra JS from LKG B got second in academic. Rihana M from LKG C got third in academic. Nithila L from UKG B got first in academic. Kayal SS from UKG A got second in academic. Anjana KJ from UKG B got third in academic. Idaya MS from UKG B got third in academic. Nega Yalini K from first standard E got first in academic. Kirti Vasana R from first standard C got second in academic. Loshini L from first standard A got third in academic. Saindavi Nega R from first standard B got third in academic. Ilamugilan from second B got first in academic. Joshika S from second D got second in academic.
Miduna Varshini J from 2nd D got 3rd in academic. Afsa Mariam A from 1st D got 8th place in chess event conducted by JCI Namakkal. Kanishkaran M from 1st C got 17th place in the chess event conducted by JCI Namakkal. Meghala S, mother of Sugita Yalisai Ji from 2nd B got 1st place in Sikkolam competition. I request the parent to be on the dais, please, ma'am. Durga Devi B, mother of Vishwant B from LKGE got 2nd place in Sikkolam competition. Sukumari A, mother of Sanjana Sri Ashvi VS from LKGC got 3rd place in Sikkolam competition. Now I would like to welcome our chief guest, Dr. V. Shankar sir, to give address. இந்த ஆண்டு விழாவில் தங்களுடைய குழந்தைகள் கலந்து கொண்டு உங்களை மகிழ்ச்சிக்க இருக்கிறார்கள். அதை பார்ப்பதற்கு பெற்றோர்கள், தந்தை, தாய் மற்றும் கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருப்பீங்க. ஸோ இதில் அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்ள குறுக்க நிற்க விரும்பவில்லை. முதலில் இந்த விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த மலர் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நிறுவனத்தை சேர்ந்த அனைத்து டைரக்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்க வந்துள்ள குழந்தைகளின் பெற்றோர் மற்றும் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதாவது இது ஆண்டு விழா. உங்களுடைய குழந்தைகள், உங்கள் பேர குழந்தைகள் நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆவலுடன் மகிழ்ச்சியாக உள்ளீர்கள். அதை உங்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது. ஒரு சில குழந்தை நல மருத்துவர் என்ற அடிப்படையில் ஏறத்தாழ 40 வருடம் ஆகிவிட்டது. ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அந்த காலத்தில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, கல்யாணம் பண்ணிப்பார், வீட்டை கட்டிப்பார் அப்படிம்பாங்க. அது ரெண்டும் கஷ்டம்னு சொன்னாங்க. இப்போது இந்த காலத்தில் அப்பா அம்மாக்களை கேட்டால் எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க, எது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, கஷ்டம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சந்தோஷம் எப்போ வரும்னா, ஒரு கஷ்டப்பட்டால் தான் சந்தோஷம் கிடைக்கும். சும்மா சந்தோஷம் ஈஸியாக கிடைச்சிடாது. ஸோ இங்கே வந்துள்ள பெற்றோர் அனைவரும் தங்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்து அவர்களுடைய
நாட்டியமோ இருக்கட்டும், நடனமோ இருக்கட்டும், இதை பேச்சு எந்த இது இருந்தால் ஒரு நாடக போட்டியில் கலந்துக்கிட்டவங்கிற தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லோரும் பாராட்டணும். ஏன்னா நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறியே வாய்ப்பு கிடைக்காது, பறக்கப்படுத்தவும் கிடையாது. ஆனால் இந்த காலத்தில் மிக மிக இது அவசியமாகிறது. ஏன்னா ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் வந்துடுச்சு, எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம குழந்தைகளை அதற்கு தகுந்தாப்போல் நாம் வளர்த்த வேண்டும். முக்கியமாக ஒரு தைரியமான குழந்தைகளாக வளர்க்க வேண்டும். அதற்கு இந்த ஆண்டு விழா, இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இது மாதிரி சின்ன வயசில் நீங்கள் வந்து அவார்டு வாங்கியிருப்பீங்க? எத்தனை பேர் போட்டியில் கலந்து கொண்டு இருப்பீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய குழந்தைகளை பாராட்டி மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, நான் முன்பு சொன்ன போது குழந்தை வளர்ப்பு என்பது மிகவும் மிகவும் பொறுப்பான ஒரு இது. உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேனே, குழந்தைகளை கண்டித்து வளர்க்குறாமா, ஆதரவுடன் வளர்க்குறாமா, எது நல்லது? கண்டிப்புங்கிறது இப்போ கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. நாங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் எங்கள் அப்பா அம்மாவெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு என்னம்மா சொல்லுவாங்க, 2 கண்ணை மட்டும் விட்டுருங்க சார் அப்படின்ட்டுருவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இப்போ வந்து கண்டிக்கவும் கூடாது, அதே சமயத்தை குழந்தைகள் நன்கு படிக்கணும், மற்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் போன்ற அனைத்து விதமான இதுலேயும் பகிர்ந்து கொள்ளணும், எல்லாத்துலேயும் முதலிடம் வரணும் அப்படிங்கிற ஆவல் இருக்கிறது. உங்களுடைய ஆவலை பார்க்கும்போது இந்த நிறுவனத்தின் ஒரு டைரக்டராக இருக்கிறவருக்கோ இல்லை பிரின்ஸ்பாலுக்கோ டீச்சர்ஸ்க்கோ அவங்க ரெண்டையும் இது பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும். அது வந்து எவ்வளோ பொறுப்பான ஒரு பதவின்னு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் மிகவும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். முக்கியமாக சொல்லப்போனால் நம்ம குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸு சொல்கிறேன்னா, தியரி எக்ஸாம் தெரியும், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் தெரியும். தியரின்னா நான் சொல்வது, ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்னா நீங்கள் செஞ்சு காட்டணும். உங்கள் குழந்த குறும்பு பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் குறும்பு பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் பொய் பேசக்கூடாதுன்னா நீங்கள் பொய் பேசக்கூடாது. குழந்த சண்டை பண்ணக்கூடாதுன்னா நீங்கள் யார்? அப்பாவும் அம்மாவும். ஸோ நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அட்லீஸ்ட்டு குழந்தைங்க முன்னாண்ட எந்த விதமான பழக்க வழக்கங்கள், அதாவது எப்படி நீங்கள் குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் பாட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். காலையில் எந்திரிக்கிறீங்களா, பெட்டை வந்து சுத்தம் பண்ணி வைங்க, பெட்ஷீட்டை படித்து வைங்க, ப்ரஷ் பண்ணுங்க. அதை பார்த்துக்கிட்டு குழந்த கற்றுக்கும். நீங்கள் போய் ஏய் பெட்டை மடித்து வை, பல்லு விளக்கு, சாப்பிடு இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு காது கேட்காது. ஸோ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே போகணும். நல்லா படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன செய்யணும், நீங்களும் கூட உட்காந்து ஒரு புக்கு வச்சுக்கிட்டு எதாவது படிக்கணும். தயவு செஞ்சு முக்கியமாக தாய்மார்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், முக்கியமாக இப்போ வந்து படிப்பதற்கு மிகவும் தடங்கலாக இருப்பது எது? யாராரும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் தைரியமாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார் குழந்தைய படிக்க வைக்க முடியல, அதுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒன்று தடையாக இருக்குது அப்படின்னா எது? கைபேசி. வெரி குட். இந்த கைபேசி தான் நம்மள ஒன்றும் செய்ய விடாமல் பண்ணிடுது.
தயவு செஞ்சு கைபேசியை உங்கள் குழந்தைங்க முன்னாண்ட தயவு செஞ்சு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஆப்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஸ்மார்ட் டிவி வந்துடுச்சு, ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துடுச்சு, எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வேணும்னு நினைக்கிறீங்க. என்னோடய ரிக்வெஸ்ட்டு, உங்கள் குழந்த நல்லா ஸ்மார்ட்டாக நல்லா ஆக்டிவாக படித்து சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஃபோனை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா நான் இந்த பேரண்டிங் சம்மந்தமாக பேசுகிறப்போ பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் நான் பேசுகிறோம், குழந்தைங்களும் இருக்காங்க, என்னால் சில இது ஓப்பனாக பேச முடியாது. குழந்தைங்க முன்னாண்ட தயவு செஞ்சு இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறத தவிர்த்துருங்க. அட்லீஸ்ட் ஏர்லி மார்னிங் ஹவர்ஸ், அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க, காலையில் 6லேருந்து 9 வரைக்கும் தயவு செஞ்சு ஃபோனை அட்டன்ட்டு பண்ணாதீங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டிங்கன்னா மிஸ்டு கால் இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் பாருங்கள். இந்த வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம்னு பார்ப்பீங்க, 10 நிமிஷம் போயிடும். அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் குழந்தைங்கள நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லவே முடியாது. என்னுடைய கணிப்பு, இத்தனை பேரண்ட்ஸ்கிட்ட யாராவது பார்ப்போம், எத்தனை பேர் கை தூக்குறீங்கன்னு பார்ப்போம். சார் சாப்பிட்றப்ப மட்டும் ஃபோனை கொடுப்பேன் சார், மற்ற சமயத்தில் எல்லாம் ஃபோனை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் 80-90% இருப்பாங்க. முக்கால்வாசி நேரம் சாப்பிட்றப்ப ஃபோனை கொடுக்குறீங்க. தயவு செஞ்சு வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம அதில் நிறைய கெடுதல் இருக்குது. அந்த நெட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதில் வேவ்ஸ், கண்ணுக்கு தெரியாத வேவ்ஸ் போகுது, உங்கள் பிரெயினை பாதிக்கும். நிறையா சொல்ல போகிறோம், உங்களுக்கு ஒரு இதாகவே இருக்கும். அதாவது அது நேரம் பிரெயின் மூளை அதிர்வு நிறையான ADHD, ஆட்டிசம் அந்த மாதிரி வியாதிகள் தான் வருதுங்கிற மாதிரி இன்னும் ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு இந்த ஃபோனை யூசேஜை நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆக்டிவாக நீங்கள் குழந்தையோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இது அப்பா அம்மா 2 பேரும் செய்ய வேண்டிய கடமை. ஒரு பரமுறை சொல்லுவாங்க, எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கீரே, நல்லவராவதும் தீயவராவதும், என்ன பாட்டுங்க, தாத்தாக்க தான் சொல்லுங்கள், நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வர பிறந்த. இது அந்த பாட்டு எப்போ வச்சுருந்தா சார், இதை தான் நான் எனக்கு 66 வயசு ஆகுது, அதுதான் 30-40 வயசுக்கு முன்னே சொன்னது. தயவு செஞ்சு அதை மாற்றிடுங்க. நல்லவராவதும் தீயவராவதும் பெற்றோர் கையில், புரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ அப்பாவுக்கும் ஈக்குவலாக கடமை இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க. குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். காலையில் எழுந்திரிச்சிங்களா, எத்தனை பேர் உங்கள் 3 வயசு 4 வயசுக்கு குட் மார்னிங் சொல்கிறீங்க? ஒரு கட்டி பிடிச்சி ஒரு கிஸ் பண்ணுறீங்களா? தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கள். வாயை திறந்து பேசுங்க. நீங்கள் குழந்தைங்க இருக்கிறப்ப போய் ஃபோனை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு பேப்பர் படிக்கிறதோ ஏதோ வேண்டாம். அங்கே உங்கள் வீட்டில் உங்களோட இருக்கப்போ அப்பா அம்மா 2 பேரும் தயவு செஞ்சு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். பணம் முக்கியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, கட்டாயம் கிடையாது. பணம் இருக்கிற வீட்டில் மகிழ்ச்சி இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது. இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. ஸோ எல்லா அப்பா அம்மாக்களும் அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்க முன்னாண்ட அவங்ககிட்ட பாசத்தை காட்டுங்க, விளையாடுங்க, வெறியை கூட்டிகிட்டு போங்க, பொய் பேசாதீங்க. அதாவது நீங்கள் என்னென்ன குழந்த செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் செஞ்சு காமிச்சிடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டியூன் ஆயிரும். புரிஞ்சுதா? அதனால் குழந்தைங்க முன்னாண்ட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தது, எத்தனை பேர் தாத்தாக்கள் பாட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. வெரி குட், நிறையான பேர் வந்திருக்கீங்க. குழந்த யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்? அப்பாவா, அம்மாவா, தாத்தாவா, பாட்டியா? இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு ஓப்பனாக சீக்ரெட் சொல்லிடுறேன். குழந்தைங்க யாரை திரும்ப பிடிக்கும்? தாத்தா பாட்டிக்கு தான் பிடிக்கும்.
நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்குங்க. ஏன்னா என்ன காரணம்னு சொல்லுங்க. என்ன தப்பு செஞ்சால் தான் அப்புறம் திருந்திக்க முடியும். அந்த தாத்தா பாட்டி என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா, சின்ன வயசில் உங்களை ஓவராக கண்டிச்சிருப்பாங்க, தேவையில்லாமல் அடிச்சிருப்பாங்க. அது நேரம் தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, சரி அந்த வீடியோலாம் போடுவாங்க. அந்த குழந்தை எங்கேயோ ஊருக்கு போயிட்டு வரும், அவங்க அப்பா அம்மா கையை தூக்கிட்டு போவாங்க, அவங்க அப்பா அம்மாட்ட போகாது, நேராக தாத்தா பாட்டிக்கு தான் வரும். அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த பழைய காலத்தை மாதிரி கண்டித்து குழந்தைகளை வளர்த்த முடியாதுங்கிற இந்த பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்குங்க. அடுத்தது ரோல் மாடல். நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன நல்லா படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, விளையாடணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ரோல் மாடலாக இருங்க. எத்தனை பேர் வாக்கிங் போகிறீங்க? கை தூக்கும் பார்ப்போம். வாக்கிங் இதை ஒர்க் அவுட் பாருங்கள், ரொம்ப கம்மி. தயவு செஞ்சு உடம்பு, உங்கள் வாழ்க்கை துணை யாருன்னு தெரியுமா? யாராவது பதில் சொல்லுங்கள். கணவன் மனைவியா? கடைசி வரைக்கும் கூட இருக்க போகிறது யார்? உங்களுடைய இரு பாதங்கள் தான். 2 பாதங்கள், ரெக்கு, கால்கள். நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வாக்கிங் பண்ணுங்கள், ஏதாவது வீட்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள், ஆக்டிவாக உங்கள் உடம்பை நல்லா பார்த்துங்க. உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான், சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரையின்னு பரமொழி சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்கள் உடம்பை பார்த்துக்குங்க. உங்கள் உடம்பை பார்க்காம போனீங்கன்னா, இந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் கூட சொல்கிறேன், யாருமே கவனமாக பார்த்து கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ உங்கள் உடம்பை தயவு செஞ்சு பெற்றோர்கள் பார்த்துக்குங்க. அது முக்கியமான ஒன்று. அடுத்தது அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷத்தை கொடுங்க. நீங்கள் வெளியே கூட்டிகிட்டு போங்க. நீங்கள் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது என்ன சொல்லி கொடுறீங்க தெரியுமா? தவறான இதை சொல்லி கொடுறேன். நல்லா படிச்சுன்னா சினிமா கூட்டி போகிறேன், இதுனா சிக்கன் 65 வாங்கி தரேன், அப்படி இப்படின்னு தவறாக சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒன்று சொல்கிறேன், உடல்நலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளாக கெடுத்துக்கிறோம். அதாவது 4-5 டிப்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. தயவு செஞ்சு சுகரை ரொம்ப குறைங்க. சுகரை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கப்படுத்தாதீங்க. அதுவும் பர்டிகுலராக சாக்லேட், இந்த காலையில் அந்த பிஸ்கட் எல்லாமே உண்மையான சுகர் கிடையாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அது நேரம் உங்கள் பிரெயின் பாதிக்குது, கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் போகும், மெமரி பவர் இல்லாமல் போயிடும். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நிறையான பேர்கிட்ட இந்த ADHD ஆட்டிசம்ங்கிற குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்க வேறு அவங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டில் கூட பார்ப்பீங்க. அது இப்போ சுகர் அதிகமாக சாப்பிட்ற குழந்தை, ஃபோன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்க, விளையாடாமல் எந்நேரம் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ சுகரை குறைச்சிக்குங்க. அடுத்தது இன்னொரு இது சொல்கிறேன். இப்போ நாங்கள் வந்தோம், டைரக்டர் சார் ரூமில் உட்காந்துருந்தோம், எல்லாருமே காப்பி குடித்தோம். என்ன காப்பி குடித்தோம் தெரியுமா? ஒவ்வொருத்தரும் ஐயோ பால் வேண்டாம், மில்க் வேண்டாம், எல்லாமே வர காப்பி, லெமன் டீ அப்படி தான் சாப்பிட்டோம். ஏன்? சுத்தமான பால் கிடையாது. நம்ம கிடைக்கிற பால் நிறையான பால், சுத்தமான பால் கிடையாது. அடுத்தது எண்ணெய், நல்ல எண்ணெயே கிடையாது. தயவு செஞ்சு வாக்கிங் போயிட்டு நீங்கள் போய் கடையில் போய் போண்டா பச்சி இதெல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப கெடுதல். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் உங்கள் குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியும். புரிஞ்சுதா? ஸோ முக்கியமாக நான் ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இது என்ன, போட்டி நிறைந்த உலகம், ஜெனரேஷன் கேப்பு, நிறையா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சா தான் இந்த இதை நிற்க முடியும். ஸோ உங்கள் குழந்தைகளை அதுக்கு தகுந்தாப்புறம் நீங்கள் வளர்த்தணும்னு ஆசைப்பட்றேன். முக்கியமாக நீங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க, உணவு முறைகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அடுத்தது முக்கியமாக ஹேபிட்ஸ், பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப நீங்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறது, இந்த ஹேபிட்
ஒரு படிக்கிறது, ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறது, டிவி பார்க்குறது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணும். நீங்கள் முக்கியமாக அட்லீஸ்ட்டு லேடிஸுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு உங்கள் 8வது படிக்கிற பொண்ணு 9வது படிக்கிற பொண்ணு வந்தால் என்ன செய்யணும்? உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க. புரிஞ்சுதா? சின்ன டிப்ஸு சொல்லித்தரேன். பரவாயில்ல, பசங்க இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. 5 மணிக்கு வர்றத போகிற நல்ல அம்மா மாதிரி முன்னாடி போய் டிவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி நின்றுங்க. வாம்மா அப்படின்ட்டு அதுக்கு உண்டான யாராவது வெஜிடபிள்ஸு பட்டாணி அதெல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டு போயிருங்க. அந்த பொண்ணை என்னாங்க, அம்மா நீ போய் டிவி பாரு, நான் படிக்க போகிறேன்னு சொல்லும். அதை விட்டுட்டு அந்த குழந்தை வர்றப்ப டிவி பார்த்துக்கிட்டு, ஏய் நடக்கிறத இருக்கு, காப்பி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு போய் படின்னு சொன்னால் படிக்காது. அதை புத்தகத்தை வச்சுக்கிட்டு அம்மா உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டாருன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைக்கு குவாலிட்டியை டைம் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் சொல்கிறேன், பணம் முக்கியம் கிடையாது. நிறையான பக்கம் பணம் இருக்கும், ஆனால் குழந்தைங்க வந்து ஆரோக்கியமாக நல்லபடியாக இருக்குமாங்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு குழந்தை அடரசன் பீரியடில் 10 வயசு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களை வந்து அந்த ஹார்மோன் சுரக்க ஆரம்பிச்சதும் ரொம்ப கண்டித்து தான் நீங்கள் வளர்த்த முடியாது. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 2 வார்த்தை சொன்னால் பையன் அப்படி முறைச்சி பார்ப்பான். அம்மா பின்னாண்டிருந்து ஏங்க பேசாமல் வந்துடுங்க, அவனுக்கு கோபம் வருதுன்னு சிக்னல் காட்டுவாங்க. ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீஷன் ஆகும். முக்கியமாக வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்னு நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் படித்தவங்களா இருந்தீங்கன்னா இதுலேயே வாட்ஸ்அப்லேயே மேட்டா ஏஐன்னு இருக்குது. அதில் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் வரும். ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன, குழந்தைய ஒரு கட்டி பிடிச்சா அந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கும், டார்க் சாக்லேட்டு, ஒரு சின்ன விளையாட்டு, அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸை எப்படி சுரக்க வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள். நிறையானது இந்த மாதிரி பேரண்டிங் சம்மந்தமாக கேள்வி கேளுங்க. ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்லுங்கள், 5 பாயிண்ட் சொல்கிறோம். தயவு செஞ்சு இந்த குழந்தைகளை வளர்ப்புங்கிறது பெரிய டாபிக். நான் வந்து உங்கள் இந்த இதில் வந்து ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் அதிக நேரம் நேரம் பேசுனதுக்காகவே உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பேரண்டிங்கிறது அவர் ரொம்ப 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 மிகவும் முக்கியமான டாபிக். தயவு செஞ்சு பெற்றோர் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, எனக்கு இங்கு உங்களிடையே பேச வாய்ப்பளித்த மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். We are deeply grateful for your valuable time and wisdom you shared, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. The goal of education is not to increase the amount of knowledge, but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. It is the time for our students to exhibit their talents and also entertain us and make more delightful. Now it's time for cultural programs.